The future change maker in the room. I am Miksha Shrivastava, General Member of Outgoing Extends, team in ISEC in Kathmandu, and I'm truly honored to be your host today at Yes Nepal 2025 right here at Sunway College. Today's session is all about the navigating the age of AI, power and through a timely topic. We live in a world that constantly changes through technology. Artificial intelligence is reshaping the way we live, work, and think. And today, we are here to understand how we, as a youth and a future leader, can be a part of that transformation. Gas Nepal is more than just an event. It's a platform for the young people to connect, learn, and grow. It's where the idea turned into action and where your journey leader or entrepreneur truly begins. Today we will hear from someone who has dedicated his life empowering others through the technology, digital right, and your youth leadership. Now, it's my absolute pleasure to introduce our speaker for today's exciting session. Please join me in welcoming Mr. Srideep Raimazi. Mr. Srideep Raimazi is a leading digital market advocate, policy researcher, and a journalist from Nepal. Within the 18 years of experience in internet governance, ICT for development, and youth empowerment, he is a true change maker in digital world. He is a founder of Race News and the Learn Internet Governance initiative, both aimed and promote the digital literacy across the Asia Pacific region. He also the founder of ISOC, and his contribution global platforms like ICANN and APSIC show how influential his work has been. His focus areas include some of the most important topics of our time: disinformation, online safety, and AI governance, especially in global south. As the Internet Society ambassadors, he is also mentoring young people to become informed digital citizens and leaders. Let's give a big round of applause for Mr. Srideep Raimazi as we begin today's session. Thank you. As organized गर्नुको यो प्रोग्राममा चाहिँ बोल्न पाउँदा चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ. अब I was not planning to come, but when I saw the effort of हाम्रो भाइ के कता गयो भाइ आदर भाइ I was really impressed. हैन अनि ल गर्नुपर्छ है केही चाहिँ I have to come. So the reality is हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि youth भनेको चाहिँ they don't count us. Hey, they don't count us. नेपालमा मसबै छैन बाल. They're not. It's like flat. विदेशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि they count youth. They believe that youth are the leaders. Right? Why? Because they know the issues, they have the challenges, and they have the solution. मन्त्री बुढा मन्त्रीसँग सल्युसन छ? छैन. AI थाहा छ युज गर्छ तर they don't know how to use it. अथवा त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा छ. They are using it. Facebook सबैले चलाछ, Google सबैले चलाछ हैन. But they are not in the relevance of understanding what how technology has to be used भनेर. जुन तपाईले बढी मजाले बुझ्नुहुन्छ. है. अनि मेरो जर्नी चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि I started as a career journalist, then evolved into a tech entrepreneur, tech policy maker. यसरी चाहिँ भयो. र मैले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै भने ट्राभल गर्नु है. र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो देश धेरै प्यारो लाग्न थालेछ. है. I'm very sad to say कि म यो देश घुमेको छैन. म बरु विदेश धेरै घुमेको छु, नेपाल घुमेको छैन र मलाई लाज पनि लाग्छ कि म यो देशै घुमेको छैन भनेर.
विदेशीहरू पैसा तिरेर यो देश घुम्न आउँछन्, हामीहरू के गर्छौँ? विदेश जान्छौँ। विदेश जान उन्मुख छौँ। किन? बिकज somebody is using a 18 होइन हुन्छ नि 17, 16 आइफोन, तर ब्याक अफ द उसमा चाहिँ उसले कति त्यो पे गरिरहेछ भने कोही हेर्न इन्ट्रेस्टेड छ छैन? अनि what are we doing now? Nothing. Are we working on developing our skills? No. अहिले एउटा भाइले पनि भन्दै हुन्थ्यो च्याट जिपिटीको कुराहरू गर्दै हुन्थ्यो होइन? च्याट जिपिटी कसरी युज गर्ने? वाट इज च्याट जिपिटी? एआई जेनेरेटिभ हो होइन? तर कसरी युज गर्ने त्यसलाई सो द्याट यु क्यान बेनिफिट भन्ने कुराहरू टिचरहरूले भन्छ, टिचरहरूलाई नि थाहा छैन हो कि होइन? च्याट जिपिटी युज गर्नुहुन्न, एआई युज गर्नुहुन्न, एआई त सिक्दैसक्यो, यो त पुरै गइसक्यो। तर च्याट जिपिटी इज अ टुल, you have to use it, right? Use it so that you can enhance your skills. कसले भने? उठ त भाइ, उठ त, ताली। There is a big difference in being educated and being knowledgeable. Educated भनेको के हो? सर्टिफिकेट मात्रै। knowledgeable भनेको के हो? ज्ञान संसार। बुझ्नुभयो? ज्ञान संसार भने के हुन्छ? मान्छे नपढिकन नि धनी हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन? हो, द्याट्स व्हाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। यु हेभ टु बिल्ड युज स्किल्स, कम्युनिकेसन स्किल्स, के अरे इन्टरनेटमा कसरी सर्च गर्ने स्किल्स। देयर इज अपर्च्युनिटी एभ्रिवेयर। हेर्नुहोस् है, तपाईँले कसरी आफ्नो स्किल्स डेभलप गर्नुहुन्छ, कसरी आफ्नो इन्टरनेटमा फुटप्रिन्ट छोड्नुहुन्छ। बिकज जमाना के पाउँदैछ? एआई पाउँदैछ होइन? त्यो भएर तपाईँहरू आफै प्रिपेयर हुन जरुरी छ। अब रह्यो सवाल के भइरहेछ नेपालमा अथवा के हुन सक्छ, अब तपाईँहरूले के गर्ने? अधिकांशहरू त सबै विदेश जाने होला, सही कि गलत? हात रक्द को बाहिर जाने? जोक गरेको सबैजना होला, 90% मान्छेहरू हो र? सब विदेश जाने होइन? किन विदेश जाने? एकछिन किन विदेश जाने? कसले विदेश जान हात उठा? उठो त भाइ। हो र? नेपालभन्दा बाहिर अपर्च्युनिटी धेरै छ अरे। जस्ट थिङ्क अबाउट इट, रिथिङ्क। नेपालमा झन् धेरै अपर्च्युनिटी छैन? चिया पसल खोल्नुहोस्, पानीपुरी खोल्नुहोस् होइन? अरू केही छैन भने सिक्नुहोस्, गर्नुहोस्। यहाँ त केही कसैले गरेकै छैन। ढुङ्गा माटो लिएर आएर बेच्न थाल्छ मान्छेले, होइन र बाबु? नेपालको नि आई टेल यु, नेपालमा त रुद्राक्षदेखि लिएर मोरिङ्गादेखि लिएर के बिक्दैन? यु हेभ टु वर्क फर मोरिङ्गा, यु हेभ टु वर्क फर त्यो के बोधिचित्त। हु इज वर्किङ? मैले एउटा कुरा बुझेको थिएँ, आई स्टिल रिमेम्बर दिस। 2078 मा म जर्नलिजम गरिरहेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ आई युज्ड टु सी कि त्यो तपाईँको डिस्कभरीको एउटा तपाईँको च्यानलमा एउटा डकुमेन्ट्री थियो। त्यसमा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो, त्यतिसम्म नेपाल भन्ने कुरा त्यति उ थिएन कि, लाइन सुनिन्थ्यो। यासा गुम्बाको कुराहरू आयो, मैले आर्टिकल लेखाएको थिएँ। आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड इन व्हाट यासा गुम्बा वाज। अनि के भनेर हेर्दै थिएँ मैले, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो एउटा डकुमेन्ट्री चाहिँ यासा गुम्बाको बारेमा थियो। त्यो यासा गुम्बाको हेरेको त त्यो जमानामा ल्यापटप चलाएर सेटेलाइट फोन लिएर कुरा गर्न बसेको थियो क्या मान्छे। म त सक भएको थिएँ कि नेपालमा। आमा नेपालमा नि यस्तो। त्यतिखेर ल्यापटप त 3 लाख 4 लाख पर्थ्यो कि एउटा ल्यापटपको त्यो जमानामा। जसले कमाइरहेछन् नि, बाली काटिरहेछन् कि फसल काटिरहेछन्। तपाईँहरूलाई त सबैलाई हामीले के बनायौँ भन्दाखेरि नि यो के काम गर्ने एउटा स्लेभ बनायौँ क्या। बिहान यति बजी उठ, अनि कलेजमा लाइन लाग। नेपालीहरूको बानी थाहा छ? हुन्छ नि, हेर्न जानु न, जहाँ होइन लाइन लागिहाल्छ नि। सिरियसली भनेको, जोक गरेको होइन। नेसनली इन्टरनेसनली जहाँ पनि लाइन लागिहाल्छ नि क्या। जहिले पनि हतार हुन्छ। किन भन्दाखेरि वी आर ब्रट अप लाइक दिस, वी आर बोर्न टु दिस थिङ्स। हजुर, अहिले टेक्नोलोजी हेर्नु, ए राम्रो छैन, हामीलाई जसले जे हाल्दै हाम्रो दिमागमा त्यही पर्छ होइन? कतिजनाले भनेका छन् एआई खराब हो, एआई यो हो, त्यो हो। म आफै पढाउँछु, म आफै लेक्चरर हो होइन? म स्टुडेन्टलाई के भन्छु?
युज एआई एज अ टुल होइन आफ्नो स्किल्सलाई इन्हान्स गर नबिगार है आइडिया जेनेरेसनलाई युज गर तर आफ्नो स्किल्समा पनि काम गर कोही पनि भाइसँग कुरा गर्दाखेरि त्यही कुरा भयो होइन what you have to understand is हामी किन यस्तो विदेशीले आएर हामीलाई भनिदिनु पर्ने तिमीहरूको देश ब्युटिफुल छ वाउ होइन बाहिरको मान्छे आएर भनिदिनु पर्दा हाम्रो देश ब्युटिफुल छ अनि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ हो तपाईँले याद गर्नुभएको छ अर्को कुरा कोही विदेशी आउँछ नि नेपालीहरू सकि नसकि गएर नि पुरै इङ्ग्लिस बोल्ने पुरै हुन्छ नि यहाँ पनि कसैलाई बोल भने नि नेपालीमा बोल्दैन कि इङ्ग्लिसले पनि गरेर पनि बोल्छ किन यस्तो हामीहरू हामीले हाम्रो भ्याल्युजमा वी डोन्ट बिलिभ इन आवर भ्याल्युज वी डोन्ट ट्रस्ट इन आवर सेल्फ लाज लाग्दो कुरा हो क्या त्यो कुरा हामीलाई सिकाइँदैन क्या हामीलाई हामी भित्रबाट एउटा इन्जेक्सन हानिएको छ क्या नेसनलिजमको वीर गोर्खाली एन्टी इन्डियन अहिले के होस् त दौडिहाल्ने त्यो चिज राइट चिजमा भए कस्तो हुन्थ्यो होला इनोभेसन गर्नलाई अन्टरप्रिन्योरसिपलाई हाल्दै देश कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो होला के हालिएको छ वीर गोर्खाली इन्जेक्सन पुरै हामी वीर गोर्खाली हो हेर्नु त ब्रिटिस गोर्खामा स्लेभ बनाएर राखिएको छ त्यहाँको सबैभन्दा वर्ल्डको बेस्ट आर्मी भन्छ तलबै दिँदैन आफ्ना तलब छ खै के छ दुनियाँ स्ट्रगल छ त्यहाँ इन्डियनमा पनि त्यस्तै छ people have been using us because we have not believed in ourselves चाइनामा हेर्नुहोस् त चाइनिजलाई युज गर्छ हामी हेर्नुहोस् त खुसी खुसीकन अङ्ग्रेजी आम्मा मिस नेपाल हेर्नुपर्छ म त पागल हुन्छु है टेक्नोलोजी हेर्नुपर्छ इलन मस्क सेड हुन्छ नि टेक्नोलोजी इज अ थ्रेट वाउ इट्स अ थ्रेट एआई इज अ थ्रेट उसैको कम्पनीले घाँस काट्ने कम्पनीले एआई बेचेर खाइरहेको छ म्यान्डेस भेकल उसैकोले बेचे होइन बनाएको होइन न्युरोलिङ्क कसले बनाएको सो हामी के भइरहेछ हामीलाई के भन्छौँ हामी त एआईमा खत्तम छौँ हामीलाई त एकदम थ्रेट छ थाहा छ नेपालको जिडिपीमा आउटसोर्सिङले कति कन्ट्रिब्युट गर्छ यु नो दिस रियल फ्याक्ट्स एन्ड फिगरको कुरा गर्नुहोस् होइन नेपालको जिडिपीमा धेरै ठुलो टेक्नोलोजीले कन्ट्रिब्युट गर्छ टुरिज्म जस्तै नहोला तर टुरिज्म जस्तो नहोला उता के रेमिटेन्स जस्तो पनि नहोला तर कन्ट्रिब्युसन त ठुलो छ त्यो देखिने मात्र हो नदेखिने फेरि कति छ होइन अनि हामी भन्छौँ हामी कमजोर छौँ एआईमा हामीलाई थाहा नै छैन किन होला विदेशीले आएर भनिदिनु पर्छ है हामीलाई होइन तपाईँहरू एकदम राम्रो हुनुहुन्छ भने होइन हो नि हेर्नुहोस् न विदेशी कम्पनीहरू खुलेको छैनन् कतिवटा आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू छन् नेपालमा कुनै डुबेको कुनै बन्द भएको कुरा छ र छैन सबै चलिरहेछन् झन् फैलिरहेछन् भने हामीहरू कसरी कमजोर भयौँ स्टिक अबाउट इट एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वाट इज एआई होइन कसरी चलिरहेछ एआई होइन मेबी हाम्रो सरकारले ध्यान नदिया हो कि अब अहिले त एआई नै पढाउनु थाल्ने भन्ने आइरहेको छ कि जबकि गुगलले फ्री कोर्स छ छैन र अस्ति हाम्रो एउटा सर्चमा पनि मेरो कुरा भएको कि के हो त यो वाइ आर बी लाइक दिस भन्दाखेरि हाम्रो कल्चरली नै वी आर भेरी डुइङ भनेर भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले होइन अनि हो पनि के हामीलाई अहिले पनि सबैजना हेर्नुहोस् न यो न हामी स्मार्ट त भयौँ तर अर्कै भयो क्या यु टु बी स्मार्ट इन अ भेरी पोजिटिभ वे क्या नेगेटिभ वेमा चाहिँ बढी स्मार्ट हुन थाल्यो क्या ठग्ने चोर्ने होइन जे पनि गर्ने तर त्यही हिसाबले गर्ने क्या अनि कपी गर्ने खालि अनि रियालिटी इज इट डजन्ट वर्क लाइक विदेशमा जानु भयो भनेदेखि त कामै गर्दैन म एउटा सानो एक्सपिरियन्स एउटा सेयर गर्छु तपाईँहरूलाई होइन ब्याक इन 2013 आई वाज लाइक द्याट वाज माई काइन्ड अफ लाइक अ फर्स्ट इभेन्ट है आई वाज सिटिङ इन अ युनेस्को सेसन वेयर दे वर टकिङ अबाउट एसिया अब म पनि एउटा रिपोर्टर है फेरि एकदमै चल्दो बल्दो टाइपको एकदम हुन्छ नि एउटा पहिलेदेखि निर्धक्क बोल्ने अङ्ग्रेजी फाट्टा फुट्टा बोल्ने है अनि त्यहाँनिर एसियाको कुरा गर्न थाल्यो एसियामा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन यस्तो उस्तो भनेर बोल्न थाल्यो म पुलुक्क हेरेँ मेरो पालो आइहाल्यो एसियाको बारेमा त म त एसियाकै मान्छे मैले बोलिदिएँ एउटा फलाना मान्छेले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि एसियामा चाहिँ यस्तो यस्तो छ यस्तो यस्तो भइरहेको छ एकदम राम्रो छ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन मैले बोलेँ आई स्टुड अप एन्ड आई सेड नो
दिस इज द थिङ द्याट इज ह्यापनिङ इन नेपाल, आम वान अफ द जर्नलिस्ट, यस्तो भइरहेको छ, यस्तो छ भनेको त्यहाँ भरि भएको मान्छेहरूले सबैले मलाई क्या यस्तो गरेर हेरेँ क्या होइन। अनि म त कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यहाँ त एज अ चेन्ज मेकर भइहाल्ने क्या। आई वाज द ओन्ली वान हु वाज लाइक भोइसिङ फर एसिया क्या। यु नो वाइ? बिकज आई लिभ इन एसिया। म एसियनले रिप्रेजेन्ट नगर्ने, त्यहाँ एउटा वाइटले उभिएर चाहिँ एसियाको बारेमा बोल्ने होइन। मलाई त्यतिखेर भने कतिवटा कुराहरू भने, बट आई स्टुड अप एन्ड आई सेड। सो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँहरू पनि गएर उभिनुहोस्, अहिले उभिनुहोस् भन्न खोजेको। तर फर्स्ट नो योर सेल्फ, नो योर स्किल्स होइन। टेक्नोलोजी यस्तो राम्रो भएको छ अहिले है, एआई छ, अरू चिजहरू छ होइन। हामीहरू चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ यो पनि बिग्रियो, त्यो पनि बिग्रियो, बाटो पनि बिग्रियो, सबै बिग्रियो। 10 वर्ष अगाडि के थियो? Can you imagine? इन्टरनेट चलाउनलाई आधा घन्टा कुर्नु पर्थ्यो, कराउँथ्यो, कस्तो गाह्रो थियो। अहिले यस्तो इन्टरनेट चल्न थालेको छ। हामीले नगरेर हो के? बुझ्नु? हामीले नगरेर हो, हामीले क्वेसन नगरेर हो, सबै बिग्रिरहेको। सरकारले सबै चिज गर्न सक्दैन, हामीले गर्नुपर्छ, हामीले पोइन्ट गर्नुपर्छ, हामीले दिशा देखाउनुपर्छ सरकारलाई। हामी देखाउँछौँ भन्नुहोस् न, देखाउँदैन। अनि हामी के गर्छौँ? हामीलाई विदेश जानु परेको छ, हामीलाई के गर्नु परेको छ? विदेशमा टोइलेट सेवा गर्नु परेको छ। पढाइसकेको छैन। फेरि मैले जोक गरेँ है, म नेपालमै छु, मसँग अमेरिकाको पनि भिसा छ, क्यानाडाको पनि भिसा छ, सबै भिसा छ। अब म फेरि चेकोस्लोभाकिया जाँदैछु, नर्वे जाँदैछु, त्यसपछि होइन मैले जोक गरेँ। यु क्यान सी इन्टरनेटमा गएर सर्च गर्नु होला मेरो नाम। म साँच्चीकै बोलेँ है, मान्छेले गफ दियो, ए डिभी भरे होला मान्छेले आफैले। मान्छेले त्यसो भन्छ नि त, नेपालीहरू फेरि पछाडि प्याक्ट भनिहाल्छ। बट what I believe is Nepal is a beautiful country. Beautiful country. One of the most beautiful countries. That is the reason why विदेशीको पैसा तिरेर यहाँ आउँछ। हामीले बुझ्न सकेका छौँ छैन। यत्रो जियो पोलिटिक्स भइरहेको छ, नेपालमा यत्रो युरेनियम छ भन्ने कुरा छ होइन। एआई आइरहेको छ, बिस्तारै बिस्तारै इन्कर्पोरेट हुँदैछ। हामीहरू के गरिरहेको छौँ? Are we using it? Are we using it to the right way? No. Are we explaining it? Are we bridging it with our parents? No. बुढाबुढी सिकाउनुहुन्न, भन्नुहुन्न, कुरा गर्नुहुन्न। सी है, यो डिफरेन्सेसहरू तपाईँ हामीले नै ब्रिज गर्नु। इफ यु डोन्ट ब्रिज दिस देन देयर इज नो पोइन्ट अफ हुन्छ नि टकिङ एज वेल। किनभने हामीले नै गर्नु सबै चिज। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि इट्स अल अबाउट थिङ्किङ के, द राइट थिङ, डुइङ इट इन द राइट वे होइन। अब टेक्नोलोजी भनेर अब नेपालमा के गर्न सकिन्छ त सर? मैले पनि चनाजी त चिस्केर भनेको लट अफ थिङ्स द्याट वी क्यान डु। हेर्नु है, अहिले टिकटक हेर्नुभयो होला, मान्छेहरू सामान टिकटकमै बेचिरहेको होइन। अब मान्छेहरू सबै चिज, मेरो उद्देश्य, मेरो तपाईँहरूसँग आएर भेट्ने कुरा गर्ने मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि आई वान्ट यु टु ह्याभ दोज अन्डरस्ट्यान्ड द रियल भ्याल्युज के। लाइफमा 3-4वटा चिज छ क्या, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। अकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सपरेन्सी, ओपननेस, यी कुराहरू बुझ्न जरुरी छ क्या। दिज आर द भ्याल्युज द्याट विल टेक यु लङ वे। विदेशी पनि सेम हो क्या, मान्छे अकाउन्टेबल हुनुपर्छ, मान्छे ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ, मान्छे ओपननेस हुनुपर्छ। ओपननेस हुने सबैमा ओपननेस होइन होइन, भ्याल्युजमा ओपननेस हो होइन। पहिला के थियो? केटाकेटी डिस्क्रिमिनेसन थियो, जेन्डर डिभाइड थियो। अहिले के छ? छैन। वी अल अन्डरस्ट्यान्ड वाट अ वुमन इज होइन। वुमन के हो? हाम्रो सँगै इक्वल, साथी हो, बहिनी हो, दिदी हो, आमा हो कि होइन, भाउजू हो। महिलाको पिरियड भयो भने पहिला के गर्थे मान्छेहरू? के गर्थे? जिस्काउँथे। अहिले के हुन्छ? हेल्प गर्छ, मान्छेले बुझ्छन्। हो, द्याट इज वेन यु हेभ टु हुन्छ लेभरेज योरसेल्फ। कसरी मैले गर्न सक्छु होइन र? एउटा केटा हाँस्यो भनेर संसार त कालो, सबै संसारै कालो हुन्छ र? हुँदैन। त्यहाँ अदर पिपल वान्ट टु हेल्प, त्यहाँ अदर पिपल अन्डरस्ट्यान्ड मेरो दिदी, मेरो बहिनी हुनसक्छ होइन। द्याट इज वेयर your mind should work, your heart should work. यो भ्याल्युजको चिज जब मान्छे अनेस्ट हुन्छ नि, थिङ्स स्टार्ट वर्किङ। टेक्नोलोजी पनि त्यसरी नै हो।
चोर्नी हो चोर्नी हो मैले भने नि आम टिचर आम लेक्चर जेनेरेटिभ एआई युज गर्नुहोस् तर त्यसमा केही आफ्नो भाषा भर्नुहोस् आइडिया जेनेरेसनको लागि टुल्सको लागि युज गर्नुहोस् एउटा विदेशी कम्पनी इन्डियामा अब त्यसले चाहिँ एउटा केस स्टडी नै छ क्या तपाईँहरूको सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ अब यो यही द्वन्द्व प्रतिद्वन्द्व चलिरहेको अहिले पनि एआईले चाहिँ अब सब जब्सहरू टेक ओभर गर्छ एआई इज वर्ल्ड एआई इज चाहिँ दिस द्याट एभ्रिथिङ अल दिस कन्ट्रोभर्सिज प्रोपागेन्डा तर गर्ने मान्छेले त गरिरहेछ होइन र बिल्ड गर्ने मान्छेले त आफ्नो एम्पायर बिल्ड गरिरहेछ पैसा कमाउनेले त पैसा कमाइरहेछ अनि मूर्ख को बनिरहेछौँ हामी प्रोपागेन्डामा भाग्ने मान्छेहरू होइन एआई राम्रो कसरी भ्याल्यु सिस्टम कसरी बनाउने मान्छेलाई राम्रो भ्याल्यु सिस्टम ह्युमन राइट्स सिकाएर एउटा प्रोग्रामरले राम्रो ह्युमन राइट्स जाने भने के बनाउँछ राम्रो सिस्टम बनाउँछ जसमा हि इन्कर्पोरेट्स हिज भ्याल्युज द्याट इज वेयर हामी वी प्ले इन होइन अब यहाँ नेपालमा पनि अस्ति बिचमा एआईको एउटा पेपर बनाउने भनेर कस्तो घम्सी चल्यो अनि मलाई अचम्म लाग्यो सिङ्गापुरले 2 पेजको बनाएको छ नि व्हाइट पेपर हाम्रो यहाँ बनाएको कति पेजको बन्छ 50 पेजको I don't understand होइन अनि मैले यो एक्सपिरियन्स चाहिँ म चाहिँ फेरि धेरै चिजमा काम गरेको छु कि यो संविधान नआउँदाखेरि पनि यहाँ र्याली गर्दाखेरि हामीले वर्षमा कति 1 वर्षमा 54 कि अराउन्ड 60 प्रोग्राम्सहरू गरेको थियो प्रोटेस्ट प्रोग्रामहरू संविधान आएन भनेर त्यतिखेर पनि मलाई लाग्थ्यो कि लाइक हुन्छ नि आई सुड बी एबल टु कन्ट्रिब्युट किनभने आई अन्डरस्ट्यान्ड किन भन्दाखेरि म चाहिँ त्यहाँभित्रै उसको काम गरेको थिएँ कि सभासदहरूसँग बसेर काम गरेको थिएँ सो आई न्यू वाट वाज ह्यापनिङ त्यहाँ स्टोरी के छ संविधान किन नआएर के प्रब्लम थियो भन्ने कुरा मैले बुझेको थिएँ र त्यतिखेर पनि प्रब्लम नलेजकै थियो कि कुरा बुझ्नुहुन्छ त्यतिखेर पनि प्रब्लम नलेजकै थियो कि विदेशी एक्सपर्ट्सहरू बाहिरका एउटा डोनर एजेन्सीले लिएर आएर यहाँ सभासदहरूलाई राखेर एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्दाखेरि लाज लाग्थ्यो क्या हामीलाई उल्टा गर्न सो आई वाज वान अफ द ट्रान्सलेटर्स त्यो विदेशीको लागि लाज लाग्थ्यो कि उल्टा हो र यस्तो हुन्छ भन्ने क्या टाइपको लाइक नलेज केही पनि छैन कि होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो ए मैले त्यतिखेर बुझेको क्या भ्याल्यु सिस्टम भनेको के हामीले किन भ्याल्युज केटाकेटी इक्वल छ भन्ने किन भ्याल्युज दिनु जरुरी छ होइन भन्ने कुराहरू बुझेको मैले त्यतिखेर हो क्या अनि यो किप अन लर्निङ रहेछ कि यस्ता भ्याल्युजहरू तपाईँ जहाँ जानुभयो जस्तो तपाईँले यहाँ र बाहिर विदेशी डेभलप कन्ट्रिजमा हेर्नुभयो भने फरक छ क्या मान्छेको हेर्ने सोच्ने शैली फरक छ तर हाम्रो यहाँ जुन कल्चरली जुन एउटा कल्चरल भ्याल्यु सिस्टम छ नि त्यो त्यहाँ छैन क्या त्यो यहाँ मात्रै पाउने त्यो आत्मीयता त्यो चिजहरू यहाँ मात्रै छ होइन र त्यो चिजहरू तपाईँहरूले यहाँ बसेर चाहिँ टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ आफूले चाहिँ इन्सपायर भएर गर्ने हो कि है मैले नेपालमा अब यो मान्छेले के गफ दिएर होला भन्नुहुन्छ होला होइन मैले चाहिँ नेपालमा के गरेको थिएँ भने 2012-13मा होइन मेरो चाहिँ एउटा फेसबुक पेज थियो क्या सत्व द स्टाइल बुक अहिले पनि छ यु सर्च इट होइन त्यतिखेर चाहिँ हामीहरू सामानहरू बेच्थ्यौँ कि फेसबुक पेजबाट अहिले बल्ल अलिकति भएको छ त्यतिखेर त हामीहरू हाम्रो एउटा पनि बिग्रेको क्लाइन्ट छैन क्या एउटा पनि छैन तपाईँले सामान डेलिभरी गर्यो होइन तपाईँले सामान किन्न मन लागेन नि डेलिभरी चार्ज हामीलाई दिनुहोस् सामान छोडिदिनुहोस् नलिनुहोस् तपाईँको चोइस हो क्या पिपल वर ह्याप्पी क्या त्यो झगडा गर्ने कुरा पनि छैन रिस उठाउने कुरा पनि छैन के पनि छैन क्या अनि आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाइ पिपल डोन्ट ह्याभ दिस भ्याल्युज भनेर क्या सामान लिएर गएपछि किन्नै पर्ने होइन है सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड ब्रिज दोज ग्याप्स राइट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिज प्रब्लम्स एन्ड च्यालेन्जेस इफ यु वान्ट टु बिकम अ गुड एन्टरप्रेन्योर अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम सार्क ट्याङ्क हेर्नुभयो होला होइन त्यहाँनिर पनि कति कुराहरू भनिन्छ होइन तपाईँहरूलाई अब हुन्छ मोटिभेट गर्न खोजिया पनि हो होइन एक हिसाबले आफ्नो केही एन्टरप्रेन्योर जर्नी छ अथवा केही छ भने त्यो कन्टिन्यू गर्नुहोस् अथवा नयाँ इनोभेसन के साथ थप्नुहोस् अहिले त धेरै चिजहरू छ होइन त्यहाँनिर तपाईँहरूले ब्रिज गर्न सक्नुहुन्छ है तर मेन कुरा चाहिँ इट्स अल अबाउट भ्याल्युज एभ्रिथिङ रिलेट्स टु भ्याल्युज के
तपाईँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्न भयो तपाईँको त्यो हुँदै हुँदैन, चल्दै चल्दैन। हामी राम्रो मान्छे थियो, हाम्रो सबै चिज चलायो। एउटा मान्छेले एकचोटि त 30,000 को साडी उठाइदियो क्या, बिहाको लागि चाहियो क्या, हामीसँग साडीको स्टक ल एकैदेखि स्वाट भयो भने त सबै सक्यो। It works, yeah. If you are hardworking, if you understand what things are needed, if you have those value clarity, होइन मान्छेहरू कसरी गर्न सक्छ क्या है। अब भने नि मैले अघि नै पनि मिस नेपालमा गएको छ, अङ्ग्रेजी घुसी घुसी गर्न बोलेको छ होइन। नेपालीमा बोल्नु नि दिदी बहिनी हो होइन, भाउको र आउँदैन भने नबोल्नु। आई गट चाहिँ पक्ष गरेर बोल्नु है होइन। हो यु डोन्ट निड टु, इफ यु क्यान स्पिक इन नेपाली वाइ डोन्ट यु स्पिक इन नेपाली होइन। त्यहाँ जजेसहरूले पनि भन्दैन क्या के जज गर्न आ भने जस्तो लाग्छ क्या। कम्फर्टेबल गर्नु पऱ्यो नि मान्छेलाई, अनि न स्किल्स निस्किन्छ, अनि न मान्छेको रियल देखिन्छ है। अनि मलाई चाहिँ त्यही भएर नेपालमा चाहिँ अलिकति प्रसङ्गविहीन जस्तो लाग्छ कतिवटा कुराहरू। स्पेसली युथ त एकदमै ड्रेन किन भइरहेछ भन्दाखेरि दे डोन्ट नो व्हाट टु डु है। फलानुले भनिदिन्छ म विदेश जान ल, अनि फलानुको क्यामेरा देख्छ, अनि यस्तो सोच्नुहोस् त, just because of technology you're leaving your parents, you're leaving your culture। त्यो देशमा जाँदाखेरि सेकेन्डरी हुने एउटा मिस्टेक यो अलाउड, एउटा काण्ड यो अलाउड। दुःख गऱ्यो हटी त्यही यहाँ खायो भने कति राम्रो हुँदैन थियो होला। अहिले त यत्रो टेक्नोलोजी यत्रो छ, कम्पनीहरू छ। अनि हाम्रो अर्को एउटा प्रब्लम मैले देखेको होइन, अनि वी अलवेज ट्राई टु कम्पेयर इन्टरनेसनल ब्रान्ड, कसैले केही लुगा बनायो, कसैले केही कम्पेयर गरेर त्यही ब्रान्डको रिबकले 4,000 को जुत्ता बनाएको छ, हाम्रो पनि जुत्ता बनाएको छ होइन। उसले 1500 मा दिँदैन कि, उसलाई 500 प्रफिट भयो भने उसले 4,000 लेख्छ है। You have to understand all these power dynamics. अब चाइना छ साइडमा यहाँ 200 रुपियाँको इन्स्टिटर बेचिरहेको छ यार अहिले टिकटकमा। Can we compete? So you have to be smarter, क्या? Think. Use your brain. ChatGPT ले सबै खायो क्या है सबैजना होइन भाइ। ChatGPT ले एक्सरसाइज क्या हाउ टु युज योर ब्रेन भनेर सोधेको ChatGPT ले भनिदिन्छ होला है। अनि मलाई चाहिँ आई अलवेज बिन भेरी आउटस्पोकन, भेरी 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 सार्प होइन यस्तो कुराहरूमा। अनि यस्तो कुराहरूले पनि डिफ्रेन्स ल्याउँछ जस्तो लाग्छ क्या है। अब मेरो यो जर्नीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ 2000 मा करियर सुरु गरेँ, आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि। अनि त्यसमा चाहिँ मैले जर्नलिस्ट भएर सुरु गरेँ है। त्यसपछि म टेक्नोलोजी उसमा जर्नलिजममा अलिकति राइजिङ नेपालमा काम गरेँ। राइजिङ नेपालबाट ट्राभल नेपाल भन्ने ट्राभल इन्डस्ट्रीमा आएँ। ट्राभल इन्डस्ट्रीबाट टेक इन्डस्ट्रीमा आएँ। टेक इन्डस्ट्रीमा कन्टेन्ट 2006-07 तिर होला। त्यतिखेर त्यो एसइओ सेसिओ के पनि थिएन। हामीलाई ट्रेन गर्नलाई इन्डियाबाट उनी बोलाइएको थियो के अरे एक्सपर्ट बोलाएर हामीलाई ट्रेनिङ दिएको थियो। एसइओ वाट इज एसइओ, एसइएम होइन, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, सर्च इन्जिन मार्केटिङ कसरी गर्ने के गर्ने होइन। अनि गरियो, त्यो गरिसकेपछि चाहिँ शून्य भइयो। अनि मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आई वाज अलवेज फार साइटेड के। फार साइटेड किन भन्दाखेरि मैले त्यत्रो जर्नलिजममा आर्टिकल लेख्थेँ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि इन्टरनेट इज द नेक्स्ट थिङ भन्ने लाग्थ्यो। किन आफ्नै ब्लग क्रिएट गरेर मैले त्यो आर्टिकलहरू सबै मेरो ब्लगमा हाल्थेँ। अहिले पनि छ क्या त्यो। आई वाज अलवेज गुड इन डकुमेन्टेसन। नोबडी टट मी दिस, बट आई वाज अलवेज गुड इन डकुमेन्टेसन। एन्ड दिस इज वाट आई वान्ट टु टेल यु, डकुमेन्ट योरसेल्फ। अहिले पनि म त्यहाँ रेकर्डिङ गरिरहेको छु। किन भन्दाखेरि आई डिड दिस। डकुमेन्टेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अन्डरस्ट्यान्ड दिस। ChatGPT ले खोज्दाखेरि पनि त देख्नु पऱ्यो नि होइन, के गर्छ है त्यो। अनि मलाई चाहिँ त्यसरी म अगाडि बढेँ। अनि नेसनल हुँदै इन्टरनेसनल हुँदै अक्सफोर्डमा पनि गइयो, हार्वर्डमा पनि पढियो है। अनि के सिकियो भन्दाखेरि त पढ्ने शैली त कम्प्लिट फरक रहेछ। यहाँ पढाउने शैली र बाहिर पढ्ने शैली त कम्प्लिट फरक रहेछ। टेक्नोलोजी पनि देखियो। टेक्नोलोजी त यति देखियो है कि भन्ने ठाउँै छैन कि होइन। अनि अहिले चाहिँ
क्या के अलिकति नेसनलिस्टै हो म मान्छे है, अलि धेरै नै नेसनलिस्टिक मान्छे हो। अलिकति नेसनलाई केही गर्नुपर्छ, नेसनमा चाहिँ युथहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो रियालिटी के रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ लाइफमा कसैले केही भनिदिनुपर्छ क्या। हजुर याद गर्नु क्या, कहिले पनि याद गर्नु। कसैले केही भनिराख्यो भने नि हामी आमा बाउलाई भन्छौँ नि, गाली गर्छौँ कहिले काहीँ, आमा बाउ कराएको गाली गर्नुहुन्छ। त्यो भनिराख्यो भने हाम्रो लिडर रहेछ क्या, त्यो हाम्रो नेचर रहेछ कि त्यो कच गरिरहेको भने मात्रै त्यो हाम्रो दिमागमा बस्ने नबस्ने है। सो अलवेज अन्डरस्ट्यान्ड दिस कि लाइफमा everything is hard, the way is long, you have to build up on your skills. Without skills there is nothing. Sano skills होस्, ठुलो skills होस्, always learn skills. उस सर्टिफिकेटले काम गर्छ गर्दैन त्यो आफ्नो छ। मैले आजसम्म जागिर खाएँ के गरेँ सर्टिफिकेट देखाएको छैन है। मलाई मास्टर्स पास गर्न 10 वर्ष लाग्यो। त्यो भुजालोमा सर्टिफिकेट कहाँ हरायो, के अरे थेसिस कहाँ पुग्यो, फेरि टियुमा गइयो, 6 महिना 8 महिना त्यही त्यो सङ्घर्ष क्या, द्वन्द्व, कोही झगडा चल्यो क्या। मैले बुझाइसकेँ, उनीहरूले बुझाइसकेँ भन्ने कुरा हो। र अब यो जर्नीमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि वाइ इज टेक्नोलोजी भेरी इम्पोर्टेन्ट, वाइ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड टेक्नोलोजी, बिकज द्याट इज द वे वेयर यु ह्याभ द राइट। अहिले पनि यु नो टेक्नोलोजी, अहिले मिटु आजको केटीहरूको कसरी गर्ने भनेर थाहा छ, कसरी युज गर्ने भनेर, केटाहरूलाई थाहा छ कसरी युज गर्ने भनेर, ChatGPT छ, बट युज इट इन द राइट वे है। पेपर लेख्नुहोस्, जेनेरेट गर्नुहोस्, आफूलाई लागेको इन्ट्रेस्टको बारेमा ब्लग लेख्नुहोस्, तर त्यसलाई आफ्नो रूपमा सार्नुहोस्, आफ्नो तरिकाले म्यानेज गर्नुहोस् है। अब यहाँ गर्न आएको कुरा के भयो है, बट स्टिल आई मोर अर लेस अलिकति टेक्नोलोजीको कुराहरू पनि गरियो है। तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्छु भने इन्टरनेट चाहिँ युज इट फर स्किल्स के है। इन्टरनेटमा यति धेरै अपर्च्युनिटी छ है। म पनि एउटा अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध छु जसको नाम आइक्यान हो। त्यहाँ पनि एउटा फेलोसिप प्रोग्राम्सहरू छ, नेक्स्ट जेन भन्ने प्रोग्राम छ, जो अन्तर्गत चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विदेशमा घुमाइन्छ, ल्याइन्छ, त्यो पनि छ। वुड एक्सप्लोर द्याट एज वेल। अमेरिकन युथ काउन्सिलको मेम्बरहरू बन्नुहोस्, उनीहरूले तपाईँहरूलाई गर्छ। यही ग्रुपमा पनि गो एन्ड आउटरिच है, गो एन्ड आउटरिच, डकुमेन्ट योरसेल्फ। फेलोसिप चाहिन्छ, इन्गेजमेन्ट देखाउनुपर्छ। इन्गेजमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने? एउटा सोसियल मिडिया छ, फेसबुक छ। टेक्नोलोजीको विषयमा केही भन्न मन लाग्छ, सोसियल मिडिया छ, स्टार्ट रेकर्डिङ योरसेल्फ होइन, हो कि होइन? मैले भन्नुहोस् न, हामी के गरिरहेको छौँ? वी नट युजिङ टेक्नोलोजी, वी नट युजिङ आवरसेल्फ है। त्यही भएर म चाहिँ have clarity in mind, build your values, right? Work with the flow, go with the flow. Also, fellowship opportunities are tonnai छ. Don't go behind your all these your patterns, क्या trends मा गएर चाहिँ don't go like brain नहुनुस् है। आफ्नो प्याटर्नले स्किल डेभलप गरेर जानुस्, आफ्नो प्यासनेट हुनुस्, प्यासनेट भएर केही सिक्नुस्, त्यसलाई आएर कन्ट्रिब्युट गर्नुस्। That's what should be your ultimate goal. That's what clarity is. हैन? मिस नेपालमा ओपिनियन हुन्छ भने प्राउडली म नेपाली हुँ भनेर नेपालीमा बोल्नुहोस्, अथवा आफ्नो भाषामा बोल्नुहोस्। नेवारीमा बोल्नुहोस्, म पनि नेवारी हो, काठमाडौँमा बस्ने क्षेत्री नेवार हो है। लाज लाग्दैन मलाई त्यो भन्न, किनभने बाँचिया छ, खाइया छ है, देखिया छ। नेवारी भनेको कल्चर हो क्या, जात मात्रै हो है। त्यो भएर सबै चिज एक्सेप्ट गर्नुहोस्, पोजिटिभ वेमा क्रिएट द हुन्छ नि ब्युटिफुल मेमोरिज। त्यति हो। अरू केही क्वेसन छ कि तपाईँहरूलाई? एनी क्वेसन्स? Any questions? No worries. केही छैन, मैले एकदम लाउजी बोलेँ क्या। अब हजुरले भन्नुभयो त्यो ट्रेन तोड्ने होइन यताउता, तर कस्तो छ भनेपछि अब 12th पास गरेको हजुर त्यो भने नि मोस्टको प्यारेन्ट्सहरूको दिमागमा के हुन्छ कि यो विदेश गयो भने हाम्रो त नाम ठुलो हुन्छ नि,
ल यसको छोरा यहाँ गयो त्यो गयो भन्ने हुन्छ। अनि अब हामीलाई पनि एउटा के हुन्छ भनेपछि ए मेरो साथी विदेश पुग्यो उसले त राम्रो गरिरहेछ म त राम्रो गरिरहेको छैन भन्ने हुन्छ। अनि त्यो कुरा आफूले त बुझाउन सकिएला है। म त त्यही कारणले लडेर नेपाल बसेँ, म जाँदिनँ भनेर घरकाले त कति भन्नुभयो जा बाहिर काले यो किन गएन भन्ने भयो है। अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त? अब मेरो बाबामाले कुरा पनि सक्दिनँ म भन्न, गुड मर्निङ बाहेक हाम्रो कुरा हुँदैन। रमाइलो कुरा चाहिँ हुन्छ तर जस्तो हुन्छ नि अब बाबालाई सम्झाउन सकिँदैन त बाबा भने बाबा। अब त्यो याद चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ कि भन्न खोज्यो भने एकदम थ्याङ्क यू क्वेसनको लागि। हामीहरू तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ हामीहरू नेपालीहरू चाहिँ स्पेसली एसियनहरू कम्युनिकेसनमा जिरो छौँ क्या। जिरो थाहा छ? जिरो हो क्या, जिरो। 3 इडियट हेर्नु भएको छ नि होइन? कसरी कम्युनिकेसन गर्छ त्यो मान्छेले? तपाईँको बुवा 30 वर्ष 25 वर्षसँगै बसेको बुवासँग तपाईँ कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो अलिकति अप्ठ्यारो हो। छोरीहरूले पनि है, स्पेसली छोरीहरूले त छोराहरूले भन्दा नि कुरा गर्नुहोस् क्या बुवासँग है। अनि यो ह्याबिट चाहिँ डेभलप गर्नु। जस्तो कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ नि, याद गर्नु भएको छ कसैले इमेल पठायो नि हामी रिप्लाई नै गर्दैनौँ, एक्नोलेजै गर्दैनौँ क्या। आई हेभ रिसिभ इट। कसरी थाहा हुने अर्को मान्छेलाई मैले रिसिभ गरेँ भनेर? के भयो हाम्रो एसियनहरूको प्रब्लम त्यही छ। हो यही कुरा हो क्या हाम्रोमा। बुवासँग गएर कुरा गर्नुहोस् न, बुवा मैले जान सकिनँ म यही केही गर्छु, त्यो फिल्मी डाइलग हो तर हो इट सल्भ्स वर्क्स। के गर्ने हो, फिल्मी हो चल्छ के गर्ने होइन र बहिनी? बुवासँग बसेर यसो एकचोटि के कुरा गर्नुहोस् त। स्पेसली छोरीहरूलाई होइन, छोराहरूलाई पनि भन्छु म होइन। छोराहरूको के हुन्छ ढिली गर्छन्, ए म बाइक किन्दैन भनेर पुरै हुन्छ नि। चाहिएको कुरामा कोही पनि कम्युनिकेसन गर्दैन क्या। दुःखमा गएर बुवा आत्माले गाह्रो भएको छ म हेल्प गर्छु म कमाउँछु, त्यो फिल्मी सिचुएसन हो क्या। तर इट वर्क्स बिकज क्ल्यारिटी हुन्छ क्या त्यसमा, मैले बुझ्नुभएको हुन्छ क्या होइन। सो वर्क फ्रम हियर क्या। स्टार्ट कम्युनिकेटिङ क्ल्यारिटी इन भ्याल्युज भनेको पुरै त्यही भएर हो क्या। अब ट्रेन पुऱ्याउने नपुऱ्याउने अब बिस्तारै ट्रम्पले अब ट्रम्प गभर्मेन्टले मान्छेहरू फ्याल्न थाल्छ अनि थाहा पाउँछन् मान्छेहरू होइन। अब बिस्तारै कति मान्छे पठायो, अब पठाउँदैछ अझै। अब नेपालमा पनि भिसाको त्यत्रो काण्डे निस्क्यो होइन। सो देयर आर लट अफ थिङ्स चेन्ज विल ह्यापन कि। हाम्रो देशमा फाइदा के अथवा हाम्रो देशमा बेनिफिट के भने आफ्नो देश हो। यहाँ त हामीले जे गरे पनि भयो नि त। 2 दिन ल म पढ्न जान्न 2 दिन विदेशमा पाइन्छ। हन्नी ज्वरो आएको हुन्छ। यसो त्यो अस्ट्रेलियाको कसैको भ्लग हेर्नुहोस् त स्टुडेन्टहरूको, हन्नी ज्वरो आएको हुन्छ। ए गइरहेको हुन्छ मान्छे, राति ट्रेनमा सुत्दै आएको हुन्छ। 12 1 2 गाह्रो छ नि लाइफ। आमा त्यति मेहनत यहाँ गऱ्यो भने त तपाईँ हिँडै हुन्छ क्या। सिरियसली भनेको कोही गर्नै चाहँदैन यहाँ मेहनत होइन। खसी बोकाको बिजनेस गर्नु, म त जीवन बिजनेस देख्छु खै के भएको। मैले आफैले पनि लुगा बेचे हो। म त के थाइल्यान्डबाट लुगा लिएर आएर बेच्छु। म एआइटीमा पढाउन जान्थेँ होइन, एआइटीमा पढाउन जान्थेँ। अनि आउँदाखेरि त्यहाँ लुगा सस्तो लुगा बोकेर आउँथेँ क्या। मेरो अन्टरप्रेन्योर जर्नी त्यसरी सुरु भएको कि लुगै बोकेर हो कि 60 केजी भयो लुगा बोकेर आयो बेची होइन। सो लट अफ थिङ्स द्याट यु कुड युज। हेर्नुहोस् आफ्नो गाउँठाउँमा के भइरहेछ। मान्छेले रुखै रोपेर पैसा कमाछन्, अगरबत्तीको कमाछन्, मान्छेले उ गरेका छन् होइन। अहिले तपाईँको गोलबेडा इन्डस्ट्री छ, गोलबेडा इन्डस्ट्री छ होइन। कृषकहरूलाई अप्सनै छैन, सब गोलबेडा फालिरहेको छ। सिजनमा 10 रुपियाँ के 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ पुग्छ त्यो गोलबेडा। नभएको सिजनमा 1 लाख। त्यसलाई किन फ्रोजन गरिराखेको छैन? त्यसलाई किन पेस्ट बनाएर फ्रिज गरेर बेचिराखेको छैन? कसैले त सुरु गर्नु पर्ला नि त। ल 10 लाख लाग्ला, 20 लाख लाग्ला, 30 लाख लाग्ला होइन। त्यति पैसाले त ठुलो बिजनेस अरब करोडको बिजनेस सुरु हुन्छ क्या। एउटा रेस्टुरेन्टलाई यही रेस्टुरेन्टको दिदी नै हुनुहुन्छ उहाँलाई कुरा गर होइन। ल दिदीको गोलबेडाको निड कस्तो छ, हरेक वर्ष हरेक महिनामा 50 रुपियाँमा तपाईँलाई फ्ल्याट दिन्छु भन्नु उहाँले मान्नुहुन्न। लिक्विड गोलबेडा हामी खालि चना चटपटिएर उसमै मजा अड्केका छौँ कि मोमो। देयर आर थाउजन्ड्स अफ अपर्च्युनिटिज है। तर यु हेभ टु सी इट, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड, प्यासनेट हुनु पऱ्यो है। यो कहाँको कुरा कहाँ पुग्यो, कहाँबाट कहाँ पुग्यो। अरू केही क्वेसन छ छैन? छ कोही बोल्नुहोस् न। अघि नै गएर क्वेसन गरेर रमाइलो हुन्छ। मेरो क्वेसन चाहिँ के मैले भन्दा नि अब अहिले भएको एआईको जमाना है। अब जस्तै कि स्कुल लेभलदेखि नै एआईको कोर्स सिकाउन सजिलो हुन्छ कि ल भनेर
प्रिन्सिपललाई आउँछ तपाईँको विचार चाहिँ के रहेछ? म अलिअलि रिसर्च पनि गर्छु। मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ एआईमा एआई गभर्नेन्स भन्ने टपिकमा आउँछु। पब्लिक पोलिसीमा रिलेटेड छ। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एआईको चाहिँ स्कुलिङदेखि गर्नु हुन्न भन्छु म। भ्याल्युज दिने हो क्या मान्छेलाई। बच्चालाई त बच्चा हुन दिनु पऱ्यो नि, होइन? थोपर्नेहरू होइन भन्नु त। बच्चाले त खेल्न पाउनु पऱ्यो नि यार। होमवर्क गरेर बस्ने हो र वाइयातहरू होइन? वाइयात हो, इट्स नट बुलशिट। 3 वर्षको बच्चा, मेरो आफ्नै छोरी छ, सी डजन्ट ह्याभ टाइम टु प्ले। क्या उसले के पढ्छ? मैले पढेर के गरेँ? नथिङ। युजलेस हो क्या, युजलेस हुन्छ नि। कति त्यही भएर पढाउनु त्यस्तो छ क्या। योलाई चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बाबु मैले अहिले भने नि भ्याल्युज दिने हो क्या। मान्छेले भ्याल्युज, ह्युमन राइट्स, जेन्डर इक्वालिटी, महिला भने यो, पुरुष भने यो, हामी इक्वल हौँ। ए होइन, म त केटा मैले जे गर्दाखेरि होइन, इक्वलै हो। अब त केटीहरू पनि यहाँ सिकेको होइन, एक्सर्साइजहरू गरेर पुरै भनेदेखि जस्ट बिकज दे आर सफ्ट, जस्ट बिकज दे आर अलिकति टिचरले सफ्ट भन्डेबल बनाइदिएको छ भन्दैमा त्यो डिफरेन्सलाई हामीले क्लिन गर्ने हो, के निट गर्ने हो क्या, होइन? अनि केटा मान्छेले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू लागु हुनु पऱ्यो क्या। त्यहाँ भ्याल्युजको सिस्टममा आयो क्या, होइन? त्यो भइसकेपछि थिङ्स विल वर्क इन अ प्रपर वे। डिजिटल राइट्स, हामी यो अल कुरा गर्छौँ नि, वी अल आर भनरेबल। हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा एभ्रिथिङ इज बिङ रेकर्डेड एन्ड ट्र्याक्ड है। अब तपाईँहरूलाई म एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि इफ यु वान्ट टु अर्गनाइज एनी अवेरनेस एनिथिङ है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टु साइबर सिक्योरिटी यस्तो छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट अस है। हाम्रो पनि छ, अथवा हामीहरू पनि केही गरौँ होइन। जुम छ, फ्री गुगल मिट छ। तपाईँहरू किन डिस्कस, तपाईँहरू फेलोसिप चाहियो नि सबैलाई, एभ्री वान है। सजेसन फेलोसिप गर्दाखेरि 1-2 हप्ता अगाडि एउटा यसो के पढ्न लाओ, के गर्न लाओ, त्यो कलेजको के इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा एउटा भिडियो बनाएर इन्गेज गरेको छु भन्ने भिडियो बनाउनु, त्यो लिङ्क हालेर पठाउनु, फेलोसिप पाउँछु पाउँदैन, कति पर्सेन्ट पाएन मलाई भन्नु। इट्स द वे यु युज टेक्नोलोजी। हामी गर्छौँ, गर्दैनौँ। हामी केतिर लाग्छौँ? आइएलएस र टोफेलतिर लाग्छौँ। बुझ्नु पऱ्यो नि, यु अलवेज ह्याभ टु सी वाट यु आर ब्रिङिङ टु द टेबल क्या। जहिले पनि +2 गर्नु भएको छ, फ्री टाइम छ, काठमाडौँ नगरपालिकाले स्किल डेभलपमेन्ट सुरु गरेको छ, त्यहाँ जानुहोस् होइन। अरू स्किल्सहरू छ डेभलप गर्ने पनि छ, के अरे क्रास कोर्सहरू गर्नुहोस्, डान्स गर्नुहोस्। साथीभाइ आई बिलिभ है, आफूलाई मोर ह्युमन बनाउनुहोस् क्या। हामी के हुँदैछौँ? मोर एन्ड्रोइड हुँदैछौँ क्या, होइन? एप्पल हुँदैछौँ, एन्ड्रोइड हुँदैछौँ। किन हो? आई डोन्ट नो। बी मोर ह्युमन है। टेक्नोलोजीलाई टेक्नोलोजी जस्तो युज गर्नुहोस्। अब अर्कोवटा कुरा है, एकदम सरी है, पिपल युज स्मार्ट वाच क्या। आई एम लाइक सो सक। किन? यु हेभ अ फोन, यु युजिङ अ स्मार्ट वाच। Why do you need a smart watch when you have a phone? You get all the information in a phone. टेक्नोलोजीलाई नै रुल गर्न दिइरहेको छ होइन होला, पिपलको निड अनुसार होला। तर अलिकति हुन्छ नि होइन, जस्ट बिकज दे आर सोइङ इट, दे आर सेलिङ इट, वी आर बाइङ इट। ग्लासेस आयो, वाउ ग्लासेस, मेबी भिजुअल इम्पेयर्डलाई युज हुनसक्छ त्यो होइन। त्यो चाहिँ कसैले नै हाइलाइट गर्दैन क्या होइन। भिआर गेम खेल्नलाई युज भयो क्या, मेबी टिचिङमा युज हुन्थ्यो कि भिआर बढी होइन। भन्नुहोस् न, त्यो अर्कै चिजमा युज हुन थाल्यो क्या। सो आई थिङ्क द्याट्स वेयर यु हेभ टु थिङ्क, क्रिएटिभ माइन्ड हुनु पऱ्यो तपाईँहरूको है, त्यहाँनिर चाहिँ सोच्नु पऱ्यो। हस्, थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी है। Wow, what an insightful session that was. Thank you so much, Mr. 3D, for sharing your wisdom, experience with us. Your word has truly inspired to think deep about the future of technology and role our city. As we come, now we would like to present a token of appreciation to our speaker. I would like to invite the local community Vice President, Business Development, Ms. Isha Casey, to come to the stage and present the token.
Now we move on. Let's take a few moments to understand more about the amazing organization behind the event, ISEC. To give us